नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे. पाहूया आजच्या ठळक बातम्या. प्रलंबित प्रकरणे सोडवण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश. आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयात अतिरिक्त न्यायालय सुरू करण्यात आले. सतत सुरू राहणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. मोठ्या थाटात बाबू जगजीवन राम यांची वर्धंती साजरी. काँग्रेसच्या वतीने पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. आजच्या सविस्तर बातम्या. न्यायालयांमधील प्रलंबित खटले जगदीतपणे निकाली काढण्यासाठी नवीन न्यायालयाने स्थापन करण्यात येणार असल्याचे उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश के. नगरच्या जिल्हा न्यायालयाच्या आवारात प्रथम श्रेणी द्वितीय अतिरिक्त कनिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश व द्वितीय अतिरिक्त न्यायदंड अधिकारी यांच्या न्यायालयाचे उद्घाटन त्यांच्या हस्ते शनिवारी झाले. प्रथम दरबारात आले आणि भजंत्रेलाने त्यांचे जोरदार स्वागत केले. त्यानंतर बार असोसिएशनच्या कार्यालयात आदिवासी संस्कृतीच्या परंपरेनुसार स्मृतिचिन्ह व शाल देऊन त्यांचा सत्कार करण्यात आला आणि मोराच्या पिसे असलेली ही टोपीही देण्यात आली. या कार्यक्रमात न्यायाधीश शिवप्रसाद, प्रमिला जैन, दुर्गा राणी, सूर्यवर मंजुळा, जिल्हाधिकारी राजश्री शहा, बार असोसिएशनचे अध्यक्ष इंद्राला नागेश आदी उपस्थित होते. यावेळी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सरत म्हणाले की आदिलाबाद येथे नव्या न्यायाधीशाची स्थापना झाल्याने आणखी प्रकरणे निकाली घेण्याची शक्यता आहे आणि वकिलांना अनेक सूचनाही देण्यात आल्या. ఇప్పుడు మీ నగేష్ గారు ఆ మార్కు ఉపన్యాసాలు ఇచ్చారు. ఆయన చాలా బాగా మాట్లాడారు. అప్పుడు సంతోషంగా మనం కోర్టు ఉపదేశించుకుంటే దాని గురించి మాట్లాడకుండా ఎక్కువగా ఆయన సభ గురించి చెప్పారు. ముందు మనము సంతోషంగా మనం కోర్టు ఉపదేశించుకున్నాం. ఒక రకంగా కొంత పరిష్కారం కేసు త్వరగా పరిష్కారం అనుకుంటాము అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా ఆయన ఫస్ట్ చెప్పింది ఏంటంటే పెద్దకృష్ణ విసిట్ వల్ల మా నష్టపోయాము. వాస్తవానికి హైకోర్టులో మేము ప్లాన్ చేసినప్పుడు కూడా తెలంగాణ గవర్నమెంట్ లో కొన్ని సర్టిఫికేట్స్ అన్ని జిల్లా కోర్టులతో పాటు హైకోర్టు అడ్వకేట్లు చాలా పోరాటం చేశారు. అల్టిమేట్ గా హైకోర్టు పేపర్ అయితే హైకోర్టు మీద జాగ్రత్త పరిస్థితి వాపసు రావాలనేది. అందుకని ఒక అభివృద్ధి జరిగే క్రమంలో కొంతమందికి కొన్ని అవకాశాలు కోరుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ ఎక్స్టెన్షన్ కోసం మనం పనిచేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రధానంగా నేను మీతో పాటు నేను కూడా చెన్నైలో గుర్తు పెరిగిన వాడిని, అక్కడ చదువుకొని అక్కడే కొంతకాలం ప్రాక్టీస్ చేసి హైకోర్టుకి వెళ్ళిన వాడిని. అందుకని నేను వచ్చిన దగ్గర నుంచి కూడా మీ బాలకృష్ణ బాబు కానీ పొద్దున ఉత్తూరు బాలకృష్ణ బాబు కానీ అడ్వకేట్స్ కానీ ప్రజలంతా కూడా మనం మాట్లాడేది కంటే आदिलाबाद जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश के. शरद जिल्हा केंद्रातील न्यायालयात पोहोचल्यावर जिल्हा न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी त्यांचे अभूतपूर्व स्वागत केले. पोलिसांकडून मानवंदना घेतल्यानंतर जिल्हा मुख्य न्यायमूर्ती प्रभाकर यांच्यासह अन्य न्यायाधीशांनी न्यायालयाच्या आवारात वृक्षारोपणही केले. त्यानंतर न्यायालयाच्या सभागृहात संबंधित न्यायालयातील न्यायाधीश व वकिलांची बैठक घेऊन अनेक विषयांवर चर्चा करण्यात आली. बहुतांश प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करावे अशी सूचना केली. बार असोसिएशनच्या वतीने जिल्ह्याच्या या आलेल्या या उच्च न्यायाधीशाच्या न्यायमूर्तींचा सत्कार करण्यात आला.
श्रीमान आपका निरीक्षण के लिए गौरव है। మూడు దగ్గర కూడా దేరు ఉంది आजपर्यंत कोणत्याही नेत्याने असे अन्नदान केलेले नाही, परंतु कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे अन्नदान अव्याहतपणे सुरू ठेवत आहे. तर त्यांच्याकडे हे उत्तम असे विचार आणि दृष्टिकोन आहे. आदिलाबादमध्ये सुमारे 3 वर्षापूर्वी या अन्नदानाचा कार्यक्रम सुरू झाला होता. शहरातील प्रजासेवा भवन येथील त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये शेकडो भुकेले लोक दररोज भूक भागवत आहे आणि कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे आपले औदार्य दाखवत आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लागू झालेल्या आचारसंहितेमुळे काही दिवसांसाठी नित्य अन्नदान थांबले होते. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी अलीकडे कोड उठवल्यानंतर पुन्हा या अन्नदानाला सुरुवात केली. आपल्या फाउंडेशनच्या माध्यमातून ते दररोज शेकडो लोकांना अन्नदान करून आपले औदार्य दाखवत आहे आणि लोकांकडून कौतुकही मिळवत आहे. బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు ఆదిలాబాద్ క్షేమంకై అడుగులు వేశావు కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంట సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న ఉద్యమ కాగణమైనావో కంది సీనన్న ఊరు కూరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా. म्युनिसिपल आयुक्त कमर अहमद म्हणाले की पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर स्वच्छता व्यवस्थापनावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून वसाहतींच्या आजूबाजूचा परिसर अस्वच्छ राहू नये यासाठी आम्ही जनजागृती करत आहोत. अम्मा न्यूज यांच्या मुलाखत घेऊन अनेक गोष्टींचा खुलासाही त्यांनी केला. तर ते म्हणाले की आम्ही वेळोवेळी ही स्वच्छता उपक्रम राबवत आहोत आणि शहरातील रस्त्याची स्वच्छता करत आहोत. कचरा वेचक वाहनाच्या माध्यमातून दररोज कचरा उचलत आहोत. डेंग्यू, मलेरिया आणि विषारी तापाचा या प्रादुर्भाव होऊ नये यासाठी त्यांनी योग्य ती खबरदारी घ्यावी असे त्यांनी सांगितले. तर ते म्हणाले की ड्राय डे कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने डासांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लोकांना जागरूक व प्रलोभन करण्यात आलेले आहे. घराच्या आवारात पाणी साचणार नाही याची काळजी घेणे हे गरजेचे आहे.
तसेच आजाराचा प्रादुर्भाव होणार नाही असेही सांगितले गेले। ఆఫీస్ మా సిబ్బందికి మేము ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సార్. ఏందంటే ఇప్పుడు వర్షాకాలం వచ్చింది, మనకు డెంగ్యూ, ఈ దోమల వ్యాధులు, మనకు డెంగ్యూ గానీ, మలేరియా గానీ, ఇంకా బ్రెయిన్ ఫీవర్స్ గానీ ఇలాంటిది చాలా ఇప్పుడు ఎక్కువ అయితది. కలరా గానీ, ఫీవర్స్, వైరల్ ఫీవర్స్. దీని పరంగా మేము మా శానిటేషన్ సిబ్బందికి గత మే నెలలో టోటల్ 1 మంత్‌గా మేము ప్రైవేట్ లేబర్‌కి ఎంగేజ్ చేసేసి, ఈ పెద్ద స్టార్మ్ వాటర్ డ్రైన్స్ ఏదైతే ఉంటాయో మా దగ్గర ఒక 43 వరకు టోటల్ టౌన్‌లో పెద్ద నాలాలు, స్టార్మ్ వాటర్ డ్రైన్స్, కెనాల్స్ అట్లాంటివి ఉన్నాయి. వాటికి డీసిల్టేషన్ చేయడం జరిగింది. ఇంకోటేందంటే ఇప్పుడు ప్రజలు ఈ వర్షాకాలం దృష్ట్యా మెయిన్‌గా తమ ఇండ్లలో ఏదైతే మన దోమల నివారణ అనేది కొన్ని చిన్న టిప్స్ వల్ల వాళ్ళు కొన్ని ఈ ఎరాడికేషన్ ఆఫ్ మస్కిటోస్ అనేది చేయొచ్చు. మేము ఫ్రైడే డ్రై డే ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మా డిఎంహెచ్ఓ గారి ఆధ్వర్యం వాళ్ళ సహాయంతో కానీ, మా మెప్మా సిబ్బందితో, ఆశా వర్కర్స్తో చేస్తున్నాము. అయితే ఎక్కువ రోజులుగా వీళ్ళు కొన్ని ఫ్రిడ్జ్లలో కానీ, కూలర్స్లో వాటర్ అనేది ఎంప్టీ చేయకుండా అందులోనే నింపుతూ ఉంటారు. అవి ఎప్పటికప్పుడు ఖాళీ చేయడము, ఈ కొబ్బరి బొండాల్లో గానీ, కొన్ని టైర్లలో అవి నీళ్లు నిల్వ ఉంటే గనక డెంగ్యూ దోమలనేది తయారు అవుతాయి. ఆ యాంటీ లార్వల్ మస్కిటోస్ అది చేస్తాను. మేము మా సిబ్బంది తరపు నుంచి ఆయిల్ బాల్స్ వేయడం, ఎక్కడైతే స్టాగ్నేటెడ్ వాటర్ ఉంటుందో అక్కడ ఆయిల్ బాల్స్ వేస్తున్నాము, బ్లీచింగ్ చేస్తున్నాము. అది స్ప్రేయింగ్ ఆఫ్ అది ఏదైతే కెమికల్స్ ఉంటాయో అవి కూడా చేస్తున్నాం. కానీ ప్రజల బాధ్యత పరిసరాలు శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం, ఇంట్లో లోపట వాళ్ళ ఇంట్లో ఏదైతే పరిశుభ్రంగా పెట్టుకుంటారో బయట మన ఇంటి బయట కూడా సరౌండింగ్స్ క్లీన్ ఉండేటట్టుగా చూసుకోవడము. అది ఏదన్నా ఈ డ్రైన్స్ క్లీనింగ్ కావట్లేదు మున్సిపల్ సిబ్బంది వల్ల ఏదంటే దానికి వాళ్ళు డైరెక్ట్గా నాకు కానీ, మా శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ కానీ, మా సిబ్బందికి వాళ్ళు కాంటాక్ట్ చేస్తున్నారు. ఎప్పటికప్పుడు మేము అది అటెండ్ చేసి రెక్టిఫై చేస్తున్నాము. ప్రజలకి ఈ కొన్ని చిన్న ఏదైతే వీళ్ళు ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలో అది తీసుకోవాలని कोरతున్నాము. DCCBचे अध्यक्ष अड्डी भोजारेड्डी म्हणाले की महान लोकांची ही वर्धंती साजरी करण्याअतिरिक्त प्रत्येकाने त्यांची स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी कठोर परिश्रम केले पाहिजे। सामाजिक कार्यकर्ते आणि स्वातंत्र्य सैनिक बाबू जगजीवन राम यांची ही वर्धंती साजरी करून भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहण्यात आली। शहरातील स्थानिक जगजीवन राम चौकातील त्यांच्या पुतळ्याला काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी पुष्पहार अर्पण करण्यात आले। तर अध्यक्ष अड्डी भोजारेड्डी म्हणाले की बाबू जगजीवन राम हे यांची देश आणि समाजासाठीची सेवा अस्मरणीय आहे। समाजहिताचे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून आयुष्य घालवले असे ते म्हणाले। तर पूर्वीच्या या BRS सरकारने दलितांच्या या कल्याणाकडे दुर्लक्ष केले। मात्र काँग्रेस सरकार लोकशाहीच्या नावाखाली सर्वच घटकांना न्याय देण्याकडे वाटचाल करत आहे। त्यामुळे लोकांच्या विश्वासाला तडा जाईल नाही असे ते म्हणाले। ఈ రోజు బాబు జగజీవన్ రామ్ గారి వర్ధంతి సందర్భంగా వారికి నివాళులు అర్పిస్తూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకున్న మా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకు అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం తెలియజేస్తూ ఈ రోజు వారికి నివాళులు అర్పిస్తూ వారు చేసిన సేవలు చిన్న వయసులోనే ఒక కేంద్ర మంత్రిగా నెహ్రూ గారి ప్రధాని పీరియడ్లో, అదే విధంగా ఉప ప్రధానిగా ఎన్నో సేవలు దేశానికి అందించి, అదే విధంగా కార్మిక మంత్రిగా, రక్షణ మంత్రిగా ఎన్నో సేవలు అందించి ఒక నిరుపేద కుటుంబాలకు ఎన్నో సేవలు చేసిన వ్యక్తి. ఇటువంటి మహానుభావులకు నివాళులు అర్పిస్తూ రాబోయే కాలంలో కూడా మన యువకులు కానీ, యువత కానీ రేపు వారి అడుగుజాడలు నడిచి ఈ యొక్క దేశం కోసం, అదే విధంగా ఈ దేశాన్ని కాపాడుకున్నందుకు మనం ముందుకు పోయే అవసరం ఉందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, ఆ మహానుభావుల అడుగుజాడలు నడుస్తూ ఆ త్యాగమూర్తుల విగ్రహాల ఆవిష్కరణ చేస్తూ రేపు రాబోయే కాలంలో కూడా ఇటువంటి మహానుభావులు ఉండాలని చెప్పి, ఈ దేశంలో ఉండాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తూ ఈ రోజు నేను మనవిస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే వారు చేసిన సేవల్ని ఎప్పుడు కూడా ఈ భారతదేశ ప్రజలు కానీ ఎప్పుడు కూడా
ఆయన ఒక దళిత నాయకునిగా ఎదిగి బీహార్లో పుట్టి ఆయన ఈరోజు ఈ స్థాయికి ఈ నివాళులు అర్పించుకుంటా ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఒక గొప్ప మహానుభావుడు, ఆయన చేసిన సేవల్ని ఎప్పుడు కూడా మనం గుర్తించుకోవాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ ఈరోజు వర్ధంతి संदर्भांगा మేమందరం కలిసి ఈరోజు నివాళులు अर्पिस्ता ఉన్నాం. समस्या सोडवण्यासाठी न्याय मागण्यांसाठी अंगणवाडी शिक्षक व मदतनीस युनियनचे CITU संयुक्त विद्यमानाने रॅली काढून आदिलाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. त्यांनी रस्त्यावर ठिय्या मांडून राज्य सरकारच्या या वृत्तीविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. ज्यांना हक्क मिळेल त्यांच्यासाठी लढणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी CITUचे जिल्हा सरचिटणीस म्हणाले की शासनाने अंगणवाड्यांना सेवानिवृत्तीचा लाभ द्यावा. शिक्षक व मदतनीस यांना अपत्य वेतन देण्याचा निर्णय शासनाने तातडीने घ्यावे आणि त्यांना 24 जुलै नंतर घरी पाठवावे. तेथे पोहोचल्यानंतर अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्यामला देवी यांना निवेदनही देण्यात आले. అంగన్వాడీల పట్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉండి వైపు ఆరోగ్య భారతాన్ని నిర్మిస్తున్న అంగన్వాడీలను భద్రత లేకుండా కనీస రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్ సౌకర్యం లేకుండా ఇంటికి పంపే ప్రభుత్వ కార్యక్రమాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెట్టుకున్నది. అందులో భాగంగా జీవో నంబర్ 10ని తీసుకొచ్చి ఈరోజు అంగన్వాడీ టీచర్లకు ₹1,00,000, హెల్పర్లకు ₹50,000 ఇస్తూ ఇంటికి పంపించాలి, రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ ఇస్తూ అనే నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నది. ఇది చాలా దుర్మార్గమైన నిర్ణయం కాబట్టి దీన్ని వెంటనే వెనక్కి తీసుకోవాలి, దీనిపైన పునరాలోచించాలని చెప్పేసి మేము CITUగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. 1975 నుండి భారతదేశానికి ఒక ఆరోగ్య భద్రతను, ఆహార భద్రతను, పౌష్టికాహార లేమి భద్రతను ఈరోజు అందిస్తున్న అంగన్వాడీలను ఈరోజు అర్ధాంతరంగా ఇంటికి పంపడం అంటే వారికి తీరని అన్యాయం చేయడమే అవుతుందని మేము భావిస్తా ఉన్నాం. కాబట్టి గత ఎన్నికల సందర్భంగా ఏదైతే హామీని ఇచ్చిందో నాటి ప్రభుత్వం ఆ హామీని అమలు చేయాలని చెప్పేసి राष्ट्र ప్రభుత్వాన్ని डिमांड. आषाढ महिन्याच्या सुरुवातीसह तेलंगणामध्ये मेहंदीच्या या उत्सवी होत असते. मेहंदी तळहातामध्ये काढून पिढ्यानपिढ्या महिला परंपरा न विसरता पारंपरिक विधा, पारंपरिक सोहळे साजरे करत असतात. शनिवारी वासवी महिला परिषदेने नगरमध्ये आयोजित केलेल्या या मेहंदी उत्सवात विशेष पूजा करण्यात आली. त्यानंतर सर्व महिलांनी एका ठिकाणी एकत्र येऊन सजावट केली आणि गाणी गात हातांना एकमेकांच्या मेहंदी लावली. आर्यवैश्य वासवी महिला मंडळ तर्फे మేము ఈ గోరింట కార్యక్రమాన్ని వాసవి కళ్యాణాన్ని ఆషాఢ మాసంలో గోరింటాకి చాలా ప్రత్యేకత ఉంది. గోరింటాకు అంటే ప్రతి స్త్రీకి చాలా ఇష్టం. గోరింటాకుని చేతులకు అలంకరించుకోవడం అంటే ఆడవాళ్ళకి ఇష్టం. ఇది శుభకార్యములను నిర్వహిస్తారు. అసలు గోరింటాకు అంటే ఏంటంటే గోరింటాకు అసలు పేరు గౌరీ ఎంట ఆకు అని అర్థం. గౌరీదేవి చిన్నప్పుడు ఆడుతున్న సమయంలో రజస్వలము నేలపైన పడి అది గోరింటాకు చెట్లు మొలుస్తుంది. కావున దానికి గోరింటాకు అని పేరు వచ్చింది. గోరింటాకు స్త్రీల సౌభాగ్యానికి సూచిక. గోరింటాకు ఎవరికైతే ఎక్కువగా ఎర్రగా పండుతుందో
వారికి మంచి మొగుడు దొరుకుతాడు అని పెద్దవాళ్ళు అంటూ ఉంటారు. सिंगारेणी येथील कोळसा खाणीच्या या लिलावाच्या निषेधार्थ कामगार संघटनेच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. आदिलाबाद जिल्हा केंद्रातील आरटीसी बसस्थानकासमोर आंदोलकांनी शनिवारी जुन्या राष्ट्रीय महामार्गावर केंद्र सरकारच्या पुतळ्याचे दहन केले. केंद्रातील भाजपच्या चुकीच्या निर्णयामुळे कामगारांचे नुकसान होण्याची शक्यता असल्याचे कामगार संघटनेच्या प्रतिनिधींनी सांगितले. त्यांना देशभरातील 61 कोळसा विहिरीचा लिलाव मागे घ्यायचा आहे आणि त्यांना तिथे कामगार करणाऱ्या कॉन्ट्रॅक्ट कामगारांना कायम करायचे आहे. सिंगारेणी परिसरातील कोळसा विहिरी सिंगारेणी ताब्यात घ्याव्या आणि भूपालपल्ली, मुणगुरू, गोलेटी, मदारम येथील ओपी बॉक्सचा लिलाव करू नये असे ते म्हणाले. बीजेपी प्रजा व्यतिरेक विधानाలు బీజేపీ సర్కారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి తెలంగాణ గుండెకాయ అయినటువంటి సింగరేణి గన్లను ప్రైవేటీకరణ చేసి తెలంగాణ నిర్వీర్యం చేయడానికి కుట్ర చేయడం జరుగుతుంది. దానికి వ్యతిరేకంగా 5వ తేదీ నుండి 15వ తేదీ వరకు వివిధ రకాలుగా ఈ నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరుగుతుంది. ఈ రోజు నేను కిషన్ రెడ్డిని అడుగుతున్నా, తెలుగు వాడిపై ఉండి తెలంగాణ వాడిపై ఉండి నువ్వు తెలంగాణ నిర్వీర్యం చేయడానికి నీకు ఎట్లా మనసు ఒప్పుతుంది? వెంటనే దిగిపోవాలి, వెంటనే రాజీనామా చేయాలి. ఇటువంటి ఈ సింగరేణి ఇప్పటిది కాదు, నిజాం కాలం నుండి వచ్చింది. నిజాం రాజు కూడా అప్పుడు ఏమన్నారంటే ఈ సింగరేణి ఈ నిజాం హైదరాబాద్ రాష్ట్రానికే చెందాలి. ఇక్కడ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ఎన్నైతే సింగరేణి గన్లు ఉన్నాయో అవి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఇవ్వాలని అప్పుడు ప్రభుత్వం కూడా చెప్పడం జరిగింది. మరి ఈ రోజు ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వము ఈ విధంగా ప్రవర్తించడం చాలా అన్యాయం. ఎందుకంటే ఎన్డీఏ తన నైజం ఏమంటే ప్రైవేట్ వాళ్ళకు దారదత్తం చేయడము. ఈరోజు సింగరేణి గన్లను కూడా అదాని కానీ మిగతా వాళ్లకు సంబంధించినటువంటి ఏదైతే ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ ఇచ్చి వాళ్ళని ఏదైతే మచ్చిక చేసుకున్నారో వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ రోజు శ్రావణపల్లి కానీ మిగతా 61 ఏదైతే సింగరేణి గన్లు ఖచ్చితంగా సింగరేణికి ఇవ్వాలని ఈ రోజు మేము డిమాండ్ చేస్తాం. లేని పక్షంలో ఇది ఏదైతే ఉన్నదో దీన్ని మరింత ఉధృతం చేస్తామని తెలియజేస్తున్నాం. बीजेवायएम अंतर्गत वैद्यकीय अधिकाऱ्याला बेला मंडळ केंद्रातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ नियुक्ती करण्याची विनंती करण्यात आली. गेल्या 4 महिन्यापासून पदमंजूर असतानाही लॅब टेक्निशियन कर्तव्यावर का हजर होत नाही असा प्रश्न वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना करण्यात आला. बीजेवायएम मंडळाचे अध्यक्ष नवीन पोतराज यांनी सांगितले की मंडळातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नियमितपणे डझनभर रुग्ण येतात आणि ते पद रिक्त असल्यामुळे त्यांना तपासणी करता येत नाही. रिक्त पदे तत्काळ भरण्यात यावी व प्रतिनियुक्तीवर आलेले लॅब टेक्निशियन आणावेत अशी मागणी त्यांनी केली. अन्यथा ते जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशास आणून देऊ असे म्हणाले. ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో సందర్శించడం జరిగింది. మాకు ఇక్కడికి తెలిసిన సమాచారం ప్రకారం ఇక్కడ మేము పూర్తిగా రావడం జరిగింది. ఇక్కడ డాక్టర్ని కానీ ఉన్న వివరాలు కూడా అడగడం జరిగింది. ఇక్కడ పూర్తి స్టాఫ్ కూడా లేదు, సరైన వసతులు లేవు. కొత్త భవనం ప్రారంభమై కొన్ని రోజులు గడుస్తున్నప్పటికీ కొత్త భవనం కూడా ప్రారంభమైతలేదు. బేలా మండలం మహారాష్ట్రకు ఆనుకోనుంది. ఇక్కడ మహారాష్ట్ర నుండి కూడా రోగులు రావడం జరుగుతుంది. మరియు గిరిజనులు, ఆదివాసులు, ఇది బేలా మండలం వెనుకబడిన ప్రాంతం కావున దీనిపై ప్రత్యేక దృష్టి ఉంచుకొని సరైన వసతులు కల్పించాలని మేము కోరుతున్నాం. అంతేకాకుండా బేలా మండలానికి ఎల్టీ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ను సాయి సుప్రజ అనే ఆమెను గత 4 నెలల క్రితం ఇక్కడ పోస్టింగ్ కేటాయించడం జరిగింది. కేటాయించిన తర్వాత మరియు అక్కడ రిమ్స్లో టీ హబ్లో ఉన్నటువంటి ఆమెను డిప్యుటేషన్ పంపడం జరిగింది. ఇది ఎంతవరకు న్యాయం అని అడుగుతున్నాం. మాకు ఇక్కడ పర్మనెంట్ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ కావాలా, అలాగే కొత్త భవనాన్ని తొందరగా పూర్తి చేసి వేల వెనుకబడిన ప్రాంతానికి
సరైన సదుపాయాలు కల్పించి నిరుపేద ప్రజలను ఆదుకోవాలని మేము కోరుతున్నాము. ఇక్కడ స్టాఫ్ కూడా సరిగా లేదని మాకు పూర్తి సమాచారం ఉంది. ఈ దృష్టిని మేము వీలైతే చర్యలు తీసుకోకుంటే కలెక్టరేట్ లెవెల్లో తీసుకెళ్లి మేము उद्यम చేస్తామని ఈ రోజు కోరడం జరుగుతుంది. बेला मंडळ केंद्रात महात्मा ज्योतिबा फुले गुरुकुलचे उद्घाटन आदिलाबाद जिल्ह्याच्या आमदार पायल शंकर यांच्यासह मंडळ विशेष अधिकारी आणि RCO यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी आमदारांचे गुरुकुलच्या कर्मचाऱ्यांनी स्वागत केले. आतापर्यंत 90% कामे पूर्ण झाली असून मूलभूत सुविधांशी निगडीत कामे आवश्यक असल्याचे RCOने आमदारांना स्पष्ट केले. बेला मंडळ केंद्राला यापूर्वी महात्मा ज्योतिबा फुले गुरुकुलम ही मंजूर झाल्याचे आमदार म्हणाले. मात्र सरकारी जागे अभावी ती आदिलाबादमध्ये सुरू ठेवण्यात आली होती. गुरुकुलच्या या कर्मचाऱ्यांना मुलांचे भविष्य लक्षात घेऊन दर्जेदार शिक्षण देण्याचा सल्ला दिला गेला. సెట్ అయితే మా కూరగాయలు 10 నిమిషాలు పలగొడతారు. అట్లా ఏడైనా గుర్తుంచుకోండి మీరు. ఏమనైతే మేమైతే మా పిల్లలు బాత్రూమ్ ఏం ప్రాబ్లం ఉంది? కంప్లీట్ అయిపోయి గ్రౌండ్ కావచ్చు, అదే రకంగా మిగతా విండోస్, కిటికీలు, బాత్రూమ్స్ ఇవన్నీ కాకపోవడంతో మేము జూలై 1కి ఈ పాఠశాలను తీసుకురావడం జరిగింది. ఈరోజు స్థానిక ఎమ్మెల్యే పాయల్ శంకర్ గారితో పాఠశాలను ప్రారంభించడం కూడా జరిగింది. సో చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ గురించి ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది. అదే రకంగా ఓనర్ రాజు గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఆల్రెడీ మీరు చూస్తున్నారు, ట్రాక్టర్లు కూడా వచ్చేసినాయి. ఈ ఫోరం అదే రకంగా అక్కడ వెనకాల పిల్లలకు బాత్రూమ్స్లో స్నానాలు చేయడానికి సరిపోకుంటే మిగతా ట్యాప్స్ కూడా పెట్టడానికి ఆయన రెడీ ఉన్నాడు. 3-4 డేస్లో ఆయన అన్ని చేస్తాడు. ఇక ముందు ఇప్పుడు 5th, 6th, 7th స్టార్ట్ అయిన ఈ పాఠశాల లాస్ట్ ఇయర్ 5th, 6th, 7th, 8th ఈసారి 9th క్లాస్ వరకు వచ్చింది. దాదాపుగా 400 మంది పిల్లలు ఇక్కడ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాల నుంచి ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ రాసి ఇక్కడ చదువుతూ ఉన్నారు. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకో 6 నెలల్లో, నెక్స్ట్ ఇయర్ జూన్లో 10th క్లాస్ అవుతుంది. ఈ రకంగా ఇంకొక 3 संवत्सరంలో ఈ పాఠశాల ఇంటర్ సెకండరీ వరకు ఉంటుంది. సరే, ఈ పాఠశాల కాన్సెప్టే 5th నుంచి ఇంటర్ సెకండరీ. आनंदपूर येथील जैनत मंडळाच्या नुकत्याच एका मुलाने भूत पछाडल्याची भीती दाखवून प्राथमिक शाळा सोडली. त्या शाळेत नुकतीच बदली झालेल्या शिक्षकांची त्यांच्यातील भीती दूर करण्यासाठी जनविज्ञान वेदिका जिल्ह्याच्या प्रधान सचिव नतुला रविंदर यांनी हे केले की त्यांनी विद्यार्थ्यांचे आवाहन स्वीकारले आणि शुक्रवारी रात्री त्या शाळेत 5व्या वर्गाच्या खोलीत ते एकटेच झोपले. त्यांच्या शंकाचे निरसन करून प्रबोधन करून ही बाब समजल्यानंतर मुख्याध्यापक ज्ञानेश्वर रेड्डी आणि इतर शिक्षकांनी रविंदराचे विशेष अभिनंदन केले. या सर्वांनी शिक्षक म्हणून केवळ धडे शिकवले नाही, तर सामाजिक जबाबदारी म्हणून अंधश्रद्धा विषयी जनजागृती केल्याचा आनंद व्यक्त केला. వాళ్ళు దయ్యం లేదని
రవీందర్ సార్ ప్రూఫ్ చేశాడు. రాత్రి అమావాస్య రోజు సాడు పండి దయ్యం లేదని ప్రూఫ్ చేశాడు. దయ్యాలు ఉన్నాయని भयंతో ఈ బడి నుంచి प्రైवेट बडीకి పోయినా. मंचिराला जिल्ह्यातील चेन्नूर शहरातील सरकारी कनिष्ठ महाविद्यालयात विद्यार्थ्याच्या या आत्महत्यासोबत पोलिसांच्या या मार्गदर्शनाखाली जनजागृती परिषद घेण्यात आली. एसआय श्वेता यांनी सांगितले की कौटुंबिक समस्या आणि अभ्यासातील तणावामुळे विद्यार्थी सतत आत्महत्या करतात. विविध कारणांमुळे विद्यार्थ्यांना नैराश्यात न जाण्याचा सल्ला दिला गेला. तर विद्यार्थ्यांना नैराश्यातून बाहेर पडून पुन्हा अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करायचे म्हणाले. महाविद्यालयीन काही समस्या असल्यास त्यांनी त्या प्राचार्याच्या निदर्शनास आणून द्याव्या. इतर काही अडचणी असल्यास पोलिसांशी संपर्क साधावा असे ते म्हणाले. विद्यार्थ्यांच्या ध्येयापूर्तीसाठी अनेक चढउतारांना सामोरे जावे लागत असून ते सर्व सहन करून भविष्यासाठी नियोजन करावे असे ते म्हणाले. घाईघाईने निर्णय घेऊन आयुष्य उद्ध्वस्त करू नका असे सांगण्यात आले. సప్లీస్లో మళ్ళీ ట్రై చేయాలి, గెట్ ఇన్ అవ్వాలి. మళ్ళీ ఇప్పుడు మనకి ఎంసెట్లో సీట్ రాలేదు, ఫ్రీ సీట్ రాలేదు, సరే ఇంకో కాలేజ్లో మామూలు సీటు ట్రై చేసుకోవాలి, వెళ్ళి జాయిన్ అవ్వాలి, చదువుకోవాలి. సరే ఇంకా నాకు అదే మంచి కాలేజ్లో సీట్ రావాలి అనుకుంటే మళ్ళీ లాంగ్ టర్మ్ కోచింగ్ తీసుకోవడము, వేరే ఒక ఆపర్చునిటీ తీసుకొని మనం సక్సెస్ సాధించాలి తప్ప మనకి ఇంతటితోనే లైఫ్ అయిపోయింది అని చెప్పేసి సూసైడ్ చేసుకోకూడదు. విద్యార్థులందరికీ ఫ్యూచర్ చాలా ఉంది, మీకు ఇక్కడితోనే అయిపోయిందని మీరు ఎవరు అనుకోవద్దు. ముందు మనకి ఫెయిల్యూర్స్ లేని సక్సెస్ అనేది ఎప్పుడు రాదు. మనకి ఫెయిల్యూర్తో పాటు ఎన్ని ఫెయిల్యూర్స్ మనం ఫేస్ చేస్తుంటామో మనకు అంత సక్సెస్ మనం గెటింగ్ అయిపోయి సక్సెస్ సాధించగలుగుతాం. అంతేగాని మన ఇంతటితోనే మన లైఫ్ అయిపోయిందని ఎవరు సూసైడ్ చేసుకోవద్దు దయచేసి. ఇది మా పోలీస్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి చిన్న రిక్వెస్ట్. निर्मल जिल्ह्यातील पात्र शिक्षकांनी राष्ट्रीय शिक्षण पुरस्कार 2024 साठी अर्ज करावे असे जिल्हा शिक्षण अधिकारी डॉक्टर रवींद्र रेड्डी यांनी सांगितले. तुम्ही या महिन्याच्या 15 तारखेपूर्वी संबंधित प्रमाणपत्रासह स्वतः अर्ज करा असे नमूद केले आहे. संबंधित वेबसाईट व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये पाठवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारी काम पाहणार असून अर्जाचे प्रमाणपत्र जिल्हा शिक्षण कार्यालयात सादर करावे असे नमूद केले गेले. ఆహ్వానించబడుతున్నాయి. అందులో ముఖ్యంగా ఈ నెల 27 నుంచి జూన్ 27 నుంచి జూలై 15 వరకు ఈ ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డు కొరకు ఎవరైతే అప్లై చేస్తున్నారో వారి ప్రతిపాదనలు జిల్లా విద్యాశాఖ కార్యాలయంలో సమర్పించాలి. డీటెయిల్ గైడ్ లైన్స్ కూడా మేము వాట్సాప్లో అన్ని గ్రూప్లో షేర్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ గారు చైర్మన్గా ఉంటారు, డిఓ గారు కన్వీనర్గా ఉంటారు. ఒక నిర్మల్ జిల్లాలోని ఎవరైనా విద్యావేత్త, డిగ్రీ కాలేజ్ నుంచి ప్రొఫెసర్స్ కానీ, అలాగే డిస్ట్రిక్ట్ అఫీషియల్స్ నుంచి ఎడ్యుకేషనిస్ట్ కానీ మెంబర్గా ఉండడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఉపాధ్యాయులందరూ కూడా ఎవరైతే జాతీయ స్థాయి ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డుకు అప్లై చేయదలుచుకున్నారో ఈ నెల 15వ తేదీ వరకు అప్లై చేసుకోవాలి. ఈ ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డు అప్లై చేసుకునే టీచర్లందరికీ ప్రత్యేకంగా గైడ్లైన్స్ ఇష్యూ చేయబడినవి. అవి కమ్యూనిటీ గ్రూప్లో పెట్టాము. దాన్ని డీటెయిల్గా చదివి దాని ప్రకారము వారికి ఉన్న స్ట్రెంగ్త్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వివిధ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న డాక్యుమెంటేషన్ సమర్పించడం వల్ల మనం జాతీయ స్థాయి ఉపాధ్యాయ అవార్డులో నిర్మల్ జిల్లా పేరు తీసుకురావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి ఉపాధ్యాయ మిత్రులందరూ కూడా మీ ఫీల్డ్లో మీకున్న బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ని డాక్యుమెంటేట్ చేసేసి ఈ నెల 15 లోపు జాతీయ ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డు కొరకు అప్లై చేసుకుంటారని मीडिया समक्षंలో తెలియజేస్తున్నాను. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. प्रलंबित प्रकरणे सोडवण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश. आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयात अतिरिक्त न्यायालय सुरू करण्यात आले. सतत सुरू राहणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. मोठ्या थाटात बाबू जगजीवन राम यांची वर्धंती साजरी. काँग्रेसच्या वतीने पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी. नमस्कार.